आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah! Praise the Lord! हाँ, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। और हम गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में मुक्ति, शक्ति, शांति, सब कुछ है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से यीशु का नाम छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस पे। समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद दीजिए जो वो है उसके लिए। उसका धन्यवाद दीजिए उस जीवन के लिए जो हमें उसने हमें दिया है। धन्यवाद दीजिए पवित्र आत्मा की महामूल्य भेंट के लिए। रिब्रस आंक्लोजीर लेके दे बोसीदा रबा इरलेगेद आंक्लोज किरीदा लाकेत मुरेंद आफिज एलेबोश आंक्ल लेके दे बोसीदा Zankloze ke mahalinger modenge lige de boshan madinge lige de basita erradicera la cando loze malika suremanda malengra alima sondere de bosita la
Izare leke alekoronda la garamangro zaire leke arand leke de boshanda inza ke rele me koz angle leke de bosha ira legad reges barand leke de bosh angle leke de ergadigre alagadigre angle lozera roser la kino modengere ke de bozida ha ira legeda ira la kera li goza rigend limosanda lemosh ker bahangri gede groza regido bosha aligend alengriga saligedengra sendo o ramakido legere boza ire legera ha ire legede onderi ke de bozida legede bozanda mangrele be dorlo bondara la mangrele bozinda la garbande no bozida ingrele ke dosh angrele ke moza akere ke irkira kola idengere ke de boza melakira melangrosa irrecosa alige brode kira le bozand lige irrelebero manca alimenda alimekenda rose kere massa i hale cross akre oh hallelujah ओ परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर धन्यवाद ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद देते हुए परमेश्वर हम आए हैं आपके उपस्थिति में परमेश्वर आपकी आराधना करते हुए ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अभी हम प्रार्थना करने वाले हमारे प्रार्थना के बिंदु के ऊपर और प्रार्थना का जो हमारा सबसे पहला बिंदु है वो लिया गया है। हम प्रार्थना करेंगे आत्मा जीतने की गतिविधियों के विषय में जो हम कर रहे हैं अलग अलग माध्यम के द्वारा। और वचन लिया है यिर्मयाह उसका 20वां अध्याय और 9वां वचन कहता है यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा न उसके नाम से बोलूंगा तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो कि मेरी हड्डियों में धकधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। सुसमाचार की आग हमारी हड्डियों में है इसीलिए हम रुक नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा भजन संहिता उसका 68वां अध्याय और उसका 11वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने वचन दिया और वो लोग महान हैं जो उसका प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हमारे चर्च का हर मेंबर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के द्वारा आत्मा जीतने की गतिविधि में आत्मा जीतने के कार्य में जुड़ रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि एक तीव्र अर्जेंसी हमारे भाइयों के हृदय में पैदा हो रही है और हर एक सचेत है आत्मा के समय के लिए और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए और उसे पब्लिश करने के लिए वो कटिबद्ध है जहां कहीं भी वो जाते हैं। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर की योग्यता महान रूप से हमारे अंदर काम करती है और हम उन इच्छित परिणामों को पैदा करेंगे पवित्र आत्मा की योग्यता के अनुसार। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं प्रार्थना कीजिए हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के विषय में। हमारा चर्च का हर मेंबर मैक्सिमम महान रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है हर आत्मिक गतिविधियों में यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मा जीतने की गतिविधि की Mozakire le mero longra la karama ire modenge le karama donge le zinda la karama gre manger mahangre le geisa ire le ke donge le ke वो शांत ले के zinda la ronda के zinda रमा। ओ परमेश्वर समय की अर्जेंसी उनकी आत्मा के अंदर है यीशु मसीह के नाम में। समय की समझ वचनों की समझ उनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। ओ रामादींगरे के बजिंदा लमांग रोदर के बजिंदा रमा। हमारा हर मेंबर हर भाई उत्साहित सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो सुसमाचार के हर अवसर को पहचान रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ रीगादा के लिए मुज़ारा रीगेद आंग्ल लोगोंदर के बजीदा ए रालिगेर महान लेमीर महान लिगुदोर इगजेदा आंग्ल लेगे दिगरे लगेर बोजीदा लगे बोजांदा रमा ईरा मामा लेगे इरमदे कोरिजा आंदा कोलिजा केरेबा लिगाज महांगे मोजा अलीगसा अलीगजीगा aligariza aligadigo zanderema indalege de boza aligadi boza kire mozega imbalegis akrolonda izeke lege de bozindarama iza alege izakale godondarige de boshanda irege de boza। हम घोषणा करते हैं हमारे भाई जहां कहीं भी जाते हैं सुसमाचार को प्रचार करते हैं उसको पब्लिश करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं कि आत्मा के परिणाम वो आत्मा के परिणामों को पैदा कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा की योग्यता के द्वारा आत्मा के परिणामों को पैदा करें यीशु मसीह के नाम में। जहां कहीं भी वो जा रहे हैं आत्मा के परिणामों को पैदा कर रहे हैं।
Ingrel asore leke adigero mozenda ha almahande ke le bosh idengra adigero bodenga idekero lo deinda ha irbozinga lege de boshanda angrize elekonda alibosh enda ha Oh हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर हर एक वो आत्मिक अवसरों के लिए आत्मा जीतने के अवसरों के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिए और परमेश्वर हमारा हर मेंबर मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रहा है उस हर एक गतिविधि में यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर हमारे भाई उत्साही आत्माओं को जीतने में जहां कहीं भी वो जाते हैं आत्माओं को जीत रहे हैं परमेश्वर समय की अर्जेंसी उनके अंदर है परमेश्वर एक उनकी आत्मा में वो उत्साह है प्रचार करने के लिए आप परमेश्वर और जैसे ही वो जाते हैं पवित्र आत्मा की योग्यता के द्वारा पवित्र आत्मा के परिणामों को पैदा करेंगे यीशु मसीह के नाम में ओ हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जाते हैं और वो है हमारे मिशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ आत्माओं को जीतने का हमारा प्रोजेक्ट जो 31 दिसंबर तक का है हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे कि बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे पास है हम प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार प्रचार करने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं हम लगातार बढ़ती हुई सेवकाई में हैं हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ काम कर रही है उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो हमारे लिए की गई है यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आइए प्रार्थना करते हैं हमारे 100 करोड़ आत्माओं को जीतने के प्रोजेक्ट के विषय में मिशन 1 बिलियन एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में हमारा हर भाई हर मेंबर इसके साथ जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में और हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए यीशु मसीह के नाम में हम बड़े हुए अनुग्रह में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में हम लगातार बढ़ती हुई सेवकाई में यीशु मसीह के नाम में ओ जाकिर लेके आरिंदा आकिर मदेंग लेके दे बोजींदा रबा ओ रागादी गेर बांध लेके दे बोजीद ले बेर महांद ले बेदोंग लेके दे बोजींदा रबा ओ राकाजी के आ रोज आलेग्रे लेके दे बोजींद लेके दे बोजींदा लगा बांध ओ राजीदा तेरा बाकोज आलीग्रे ले बोजाम लेके दे बोजींदा रबा ओंक्र लेगे रे मांग रोलो सी गेरे ले बोशा हम प्रार्थना करते परमेश्वर जैसे ही परमेश्वर हम प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं हमारे पास आत्मा के परिणाम है री ग्रोस एंड लगे दे बोजींदा रबा ओ रेगदी बो शांत लगे दे बोजींदा रबा हमारे परिणाम उन प्रोफेसीज के अनुसार होंगे यीशु मसीह के नाम में ओ राजी रेलेबेगा गिरमोदीन लगे दे बोजांदा रामागे रामांग दी के से आलोकोश केंदा इज आंते Izakelo moza ile mekoza alimei karama ingros andelege de boza iralege rahadonza rager ziker bahandelege de bozinda ha meliker moleka risanda ha melokorizo lomokoriza maker mahindelege de bozinda lagarama indarege indaralandele de bozandelege de bozinda rakeza ha rakezenda lakesikor izako lozim loz andelege de boza oh hallelujah धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे 100 करोड़ आत्माओं को जीतने के प्रोजेक्ट के विषय में परमेश्वर ये प्रोजेक्ट सफलता है समय पर पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है यीशु मसीह के नाम में जहां पर हमेशा बड़ा हुआ अनुग्रह है वो परमेश्वर जहां पे हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह है परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद आप परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए यीशु मसीह के नाम में हम जहां कहीं भी जाते हम सुसमाचार प्रचार कर पा रहे यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर उन भविष्यवाणियों के हिसाब से हमारे पास परिणाम भी होंगे यीशु मसीह के नाम में ओ हालेलुया हालेलुया इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है वो लिया गया है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए हमारे दोस्तों के लिए हमारे पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सच के ज्ञान में आ जाए हम प्रार्थना करेंगे कि वो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं हालेलुया रिपोश अंकल के बसींदा लेके बसींदो लोजा अंकरे इरमांदे लेके बसींदा लेके बसींदा लगा रबांदो जीदा मांग्रोज इल्ले में कोदा लेके बसींदा लेके बोसांद लेके बसींदा इंगेर महांदा लेके बोशांद ले मेदोंग लेके बसींदा लगा रबांदोंदा Malogonza ancre lege de musinda la carava. Irele mekosa ancre limen mazir behend la carava hande lege de musinda. Izakerele bekosa. Irele mekosa handa. Irele mekora la makir muhunda aker mahanda lega sira la kezanda.
लाके जेकेरेले बेकोशहा ओ रादी गेरेले बेके जहांदा इंग्रेले गेरे मोसीदले गेरे मोशांदले मेक्रो लोमान से केर बोजिंद लगारमांदे इज़ा केरे इज़ा कालोza ala kizond azikolosha irmodondele गेरे मोसीदले मेकोंदा हांदे irmandele medra mangrele grondere गेरे बोशांद गेरे मोजिंदा हा irmodingele गेरे बोजिंदले गेरे मोजिंदा हा मेरांद लेके देखना irmodongele गेरे मोजिंदा गेरे mandor mander mahandele गेरे बोजिंदा रबा ingre lagad rahad leges idoza izoden kere गेरे बोशा de mozer lahand lingra ase illa kiz ongra lahand meroza ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद उस बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम उन परिवारों के लिए परमेश्वर हमारे दोस्तों के लिए पड़ोसियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है। अब परमेश्वर हम कहते हैं उद्धार उनके पास तेजी से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर वो समझ पा रहे समझ की आत्मा उनके पास आ रही परमेश्वर सत्य को भली भांति पहचान रहे यीशु मसीह के नाम में जैसा वचन में लिखा है परमेश्वर और वो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन। तेरी हम स्तुति करते हैं तुम महान हाँ तुम महान ओ हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु ओ यीशु तू ही है हमारा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी यीशु ओ यीशु तू प्रभु यीशु तू ही हाँ तू ही हमारा आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे अपने हाथों को उठा उसकी आराधना कीजिए जाकर याद है ओ रहा तेरी आराधना करें हम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम तेरी महिमा
हमारा प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો। આજની તારીખ છે 8 ઓગસ્ટ 2021। આજનો સંદેશ છે ધણીના ઉદાહરણને અનુસરો। આજનું વચન લીધું છે માથી 4 અને 19 માંથી। મારી પાછળ આવો ને હું તમને માણસોને પકડનારા કરીશ। તમારા જીવન વિશેની દરેક બાબત લોકોને ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફ જીતવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવી જોઈએ। ખ્રિસ્તી માટે આનાથી વધારે કોઈ પ્રાધાન્યતા નથી। પ્રભુ ઈસુ પોતે એક મુખ્ય આત્મવિજેતા હતા। યોહાન 4:6-2 માં તેમણે સમરૂનની કૂવા પાસે એક ચોક્કસ સ્ત્રીનો સામનો કર્યો અને તેને એક સંવાદમાં રોકાયો। મહિલા કૂવામાંથી પાણી ખેંચવા આવી હતી, પરંતુ તેનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે પ્રભુએ તેની સાથે વાતચીત શરૂ કરી, જે તેના માટે રસપ્રદ હતી। પાણી તેનું સંપૂર્ણ ध्यान ખેંચ્યા પછી ધણીએ તે સ્ત્રીને સાક્ષી આપી। તે પર તેણીએ વિશ્વાસ કર્યો અને ખ્રિસ્ત સાથેના તેના મુલાકાત વિશે તેણે બીજાઓને કહ્યું। માથી 4 એ બીજી એક સુંદર વાર્તા જણાવે છે કે કેવી રીતે ઈસુ ગાલિલના તળાવ કિનારે ચાલ્યા અને બે ભાઈઓ જે માછીમારો હતા તેને જોયા, સિમોન પીતર અને તેનો ભાઈ આંદ્રિયા। તેમણે તેઓને કહ્યું, મારી પાછળ આવો ને હું તમને માણસોના પકડનારા કરીશ। માથી 4 અને 19 મુજબ। ધણી હંમેશા જાણતા હતા કે કેવી રીતે બીજાઓના માટે જે વિષય રસપ્રદ છે તેના પર વાતચીત કરવા દ્વારા તેમને સાક્ષી આપી શકાય। જો તમે વારંવાર વિચારતા હશો કે ખ્રિસ્ત તરફ દોરી જવા માટે લોકોને વાતચીતમાં કેવી રીતે સામેલ કરવું, તો પ્રભુની વ્યૂહરચનાનું અનુકરણ કરો। આવા લોકોની કઈ વસ્તુમાં રુચિ હોઈ શકે છે તેનું અવલોકન કરો અને તે રેખા પર વાતચીત શરૂ કરો। તમે પૂછી શકો છો કે તે અથવા તેણીને તમને પુસ્તક અથવા સામયિક વિશે કંઈક સમજાવે છે, તેઓએ પકડી હોય અથવા જે વાંચન કરી રહ્યા હોય, અને પછી તમે ખૂબ જ ધ્યાનથી તેમને સાંભળો છો। જો તમે તેમ કરો છો તો જ્યારે તમે તેઓને સાક્ષી આપવાનું શરૂ કરો ત્યારે તેઓ તમારું ધ્યાન તમારી પર વધુ ધ્યાન આપે તેવી શક્યતા વધારે છે। અલબત્ત એવો સમય આવે છે કે ઈશ્વર તમને કોઈની વિશેષ સૂચના આપી શકે છે જેના વિશે તમારે સાક્ષી આપવી જરૂરી છે। આવા સમયે વાટાઘાટો ન કરો, અધિકારપૂર્વક આગળ વધો અને ઈશ્વરના માર્ગદર્શનને અનુસરો। તે તમને જે તે સમયે અને સ્થળ પર કહેવા અથવા પ્રેરણા આપે છે તે પ્રમાણે તમે કરો। તેમણે ગીતશાસ્ત્ર 81 અને 10 માં કહ્યું, તારું મુખ ફુગાર એટલે તે હું ભરીશ। હંમેશા હિંમતવાન રહો અને ઈશ્વર તમારામાં અને તમારા દ્વારા તેમના વચનનું સન્માન કરશે। આવો સમય છે પ્રાર્થનાનો। તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો। ધન્ય પિતા, હું મારી અંદર રહેતા પવિત્ર આત્મા માટે તમારો આભાર માનું છું, જે મને ખ્રિસ્તના રહસ્યનો એક સક્ષમ કારભારી અને સેવક બનાવી રહ્યા છે। આજે મારી પાસે જે તકો છે તેનો હું લાભ ઉઠાવું છું। ખ્રિસ્તનો ઉપદેશ આપવા માટે જેમને તમે મારા દ્વારા તારા પ્રાપ્ત કરવા માટે નક્કી કર્યા છે, તેઓ અંધકારથી પ્રકાશ તરફ વળ્યા છે અને તમારા ન્યાયપણામાં ઈસુના નામથી સ્થાપિત થાય છે। ઈસુના નામમાં આમીન। વધુ અભ્યાસ માટે તમે 1 કોરિન્થી 9 અને 16, પ્રેરિતોના કૃત્ય 17:22-34 કલમ વાંચી શકો છો। प्रेज़ द लॉर्ड। इनका नाम पूनम जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि इनके पति की गवाही है। इनके पति पिछले कई सालों से इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, इन्हें मानते नहीं थे, मतलब इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, खर्चा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे, और इनके मायके वाले सब संभालते थे, सब खर्चा देखते थे। और जब इन्होंने एक बहन से सुसमाचार सुना प्रभु के विषय में, तो ये प्रार्थना भी आने लगी और ऑनलाइन प्रेयर देखने लगी। और पास्टर आज एक घोषणा बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, इन्होंने विश्वास किया और माना
कि पति हमारे साथ है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो जैसे पाशा प्रार्थना किया, इन्होंने ग्रहण किया और मान ली कि हमारे पति मानेंगे, और वैसे ही हुआ इनके साथ। इनके पति अभी मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ये खुश हैं, उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही है पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। तुझको मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में।
वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मेरी, यीशु आजादी 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 है मेरी, यीशु आजादी 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 है मेरी, यीशु Litra ka sa tele, entro la प्रार्थना करो। ri shatila al an tele baha. Lintro la hitar la dare shatele etali dara la baha. Antra la hita la bade. Litra ka shatole entra la bada la baha. Ondra le shatili baha. Oh hallelujah. ઓ હાલેલુયા। હા પરમેશ્વર, તમે સૌથી મહાન છો, તમારા જેવું કોઈ નથી। તમે આખી સૃષ્ટિની રચના કરી છે, વિશ્વના બધા દેશો તમારા છે, અમે તમારા હાથોની રચના છીએ। ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ એ મહાન સન્માન માટે જે તમે અમને આપ્યું છે। આ સમય માટે તમારો આભાર। અમે કહીએ છીએ કે અમારી પાસે સાંભળવાળા કાન, સમજવાળું હૃદય અને એક જીભ છે જે હંમેશા સાચું બોલે છે। અમે તમારા વચનને પ્રેમ, આનંદ, આશા અને વિશ્વાસ દ્વારા ગ્રહણ કરવા માટે તૈયાર છીએ કે અમે કેવળ સાંભળવાળા નહીં પરંતુ કરવાવાળા બનીશું। આ વચનને અમે સમજીશું એ અમારી અંદર 100 ગણું પરિણામ લાવશે। ધન્યવાદ આપી છે પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ। આમીન। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। બેસી શકીએ છીએ અને ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે જોરથી તાળી વગાડીશું। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। તો આપણો સંદેશ છે તેનો આજે સેકન્ડ લાસ્ટ પાર્ટ છે, અને આપણે વાતચીત કરવાનું શરૂ કર્યું હતું હંમેશા વધતું જીવન। પડોશીને કહો, હંમેશા વધતું જીવન, હંમેશા વધતું જીવન। આ વિચારવું જ ઘણું આશીષિત છે કે પ્રભુએ આપણને હંમેશા વધતા જીવનમાં લઈને આવ્યા છીએ, કેમ કે દુનિયામાં દરેક વસ્તુનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે। આજે તમે કાર ખરીદો 5 લાખ રૂપિયાની, કાલે પણ વેચવા જાઓ તો પણ તમને 5 લાખ નહીં મળે। કપડાં તમે આજે નવા ખરીદ્યા, કાલથી શું થશે? જૂના। તો જે દુનિયામાં આપણે જીવી રહ્યા છે તેમાં કોઈ પણ વસ્તુ આગળ વધતી દેખાતી નથી। તો આ ટોપિક છે તે પોતાનામાં ઘણો આશીષિત છે કે આ ટોપિક દ્વારા તમે પોતાને બદલી શકો કે હંમેશા વધતું જીવન, કે હંમેશા વિચારીને જુઓ, દુનિયાથી બિલકુલ વિપરીત। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા। કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? જ્યારે લોકોની આંખો મજબૂત હોય છે, જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય છે તેમ તેમ તેની આંખોમાંથી મજબૂતી ઓછી થતી જાય છે। આવું લોકો સાથે થાય છે, પણ પ્રભુ આપણને આ પ્રકારના જીવનમાં લાવ્યો નથી। પરમેશ્વર આપણને હંમેશા વધતા જીવનમાં લઈને આવ્યો। પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા। અને કેમ કે પરમેશ્વર આપણને હંમેશા વધતા જીવનમાં લઈને આવ્યા છે, તો આ તમારું કામ છે કે તમે પાછળ ન રહી જાઓ। જરૂરી નથી કે પરમેશ્વર જે આપણા જીવનના વિષયમાં કહે છે એ થાય જો તમે પોતાનો ભાગ ન જાણતા હો, તો જો તમે તમારો રોલ નથી જાણતા, કેમ કે જે કે પ્રભુ આપણને કરવા કહે છે તેમાં તમારો એક રોલ છે। જો આપણે આપણો ભાગ નથી જાણતા તો એ કામ, એ કિરદાર જે પ્રભુ કરવા માંગે છે એ પૂરું નહીં થાય। ઉદાહરણ તરીકે હવે લગ્ન થઈ ગયું, હવે બાળકો જોઈએ છે,
પણ બાળક માટે બંને પતિ પત્નીની જરૂર છે. એવી જ રીતે જ્યારે પરમેશ્વર આપણને કંઈક કરવા કહે છે તો આપણો એક ભાગ છે, આપણો એક રોલ છે જેને આપણે જાણીએ. તો જ્યારે પરમેશ્વરે કહ્યું કે હંમેશા વધતું જીવન, ત્યારે તમારું પણ મન છે કે તમે પાછળ ન રહી જાઓ. શું તમને ખ્યાલ છે કે ઘણા લોકો જીવનમાં પાછળ રહી જાય છે? તમે કહેશો પાછળ કેવી રીતે? હું તમને બતાવી શકું છું. ઘણા લોકો જીવનમાં પાછળ રહી જાય છે. તો ઉદાહરણ લઈએ છે, માની લો કે તમે એક સ્કૂલમાં છો અને 5મા ધોરણમાં ફેલ થઈ ગયા. તો હવે શું થશે? બધા મિત્રો આગળ વધી ગયા અને તમે ક્યાં રહી ગયા? પાછળ. એકવાર વધુ ફેલ થઈ ગયા તો શું થયું? એકવાર વધુ પાછળ જતા રહ્યા. જેટલી વાર તમે ક્લાસમાં ફેલ થઈ રહ્યા હતા એટલી વાર તમે પાછળ રહી જઈ રહ્યા હતા. તમારા દોસ્ત, તમારી દુનિયા એ છે જેમની સાથે તમે પેદા થયા છો. તમારી ઉંમર 14 વર્ષની છે, તમારા સારા બધા મિત્રો પણ 14 વર્ષના છે. જો તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે અને તમે આગળ વધી નથી રહ્યા, તો સત્ય એ છે કે તમે પાછળ જઈ રહ્યા છો. તો ઘણા લોકોને ખબર જ નથી પડતી ક્યારે તેઓ જીવનમાં પાછળ રહી ગયા. તેમને લાગે છે કે તેઓ પાછળ નથી રહી ગયા, પણ તેઓ ઘણા પાછળ રહી ગયા છે. કેટલાએ કે તો ભણતર છોડી દીધું. એનો અર્થ છે કે એ દોસ્તો સાથે તેમનો સંપર્ક તૂટી ગયો. They have been left behind. ભલે એ તો એક વાર પણ મેનેજ થઈ શકે છે કે સ્કૂલમાં તમે ફેલ થઈ ગયા, એ એક વાર તો ભલે મેનેજ થઈ જશે, પણ જો ચર્ચમાં તમે પાછળ રહી ગયા તો આ મેનેજ નહીં થાય. અને ચર્ચમાં પણ આવું થાય છે. ચર્ચમાં લોકો આવે છે પણ દરેક રવિવારે તેઓ પાછળ. તમે પૂછો પાછળ એવી આવું કેવી રીતે? કેમ કે તેમના બાકી દોસ્તો છે જે વચન શીખી રહ્યા છે અને આગળ વધી રહ્યા છે. તેઓ મેમ્બરની જેમ આવ્યા હતા અને આજે તેઓ લીડર બની ગયા. આજે તેઓ સેલ લીડર હતા, કાલે તેઓ સિનિયર સેલ લીડર બની ગયા. આજે તેઓ સિનિયર સેલ લીડર હતા તો કાલે તેઓ પાસ્ટર બની ગયા. પણ બાકી લોકોએ વિચાર્યું જ નહીં કે આ બધી વસ્તુઓ જરૂરી છે. તેમને કદી લાગ્યું જ નહીં કે તેઓ પાછળ રહી ગયા. આવી ઘણી બધી વાતો છે જે લોકોને સમજમાં નથી આવતી. તો જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે હંમેશા વધતું જીવન, ત્યારે તમારે મન બનાવવું પડશે કે તમે પરમેશ્વર સાથે આગળ વધશો, તમે પાછળ નહીં રહી જાઓ. જ્યારે તમે એ નથી કરતા જે પરમેશ્વરે તમને કરવા માટે કહ્યું છે, તમે પોતાને સંપૂર્ણ રીતે અવસર આપો છો કે તમે પાછળ રહી જાઓ. તમે ચર્ચમાં આવી શકો છો, પણ વાસ્તવમાં તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? પાછળ. કેમ કે તમારા સાથી દોસ્તો ક્યાં જતા રહ્યા? આગળ. તેઓ સેલ લીડર બની ગયા, તેઓ પાસ્ટર બની ગયા. વિચારીને જો, એક દિવસે હું પણ ચર્ચમાં એક મેમ્બર હતો, આજે હું સિનિયર પાસ્ટર બની ગયો. એ બધા દોસ્તો ક્યાં રહી ગયા? પાછળ. સમજમાં આવ્યું? ક્યાં રહી ગયા? પાછળ. So be wise. Be wise. તો ચર્ચમાં અમે તમને કહીએ કંઈ કરવા માટે તો કરો, પાછળ ન રહી જાઓ. કેમ કે પરમેશ્વરે આપણને હંમેશા વધતા જીવનમાં બોલાયા છે. એ જ કારણ છે કે અમે દરેક જણને કહીએ છીએ કે તમારી સેવાને ગંભીરતાથી લો, ગંભીરતાથી લો. કેટલાક લોકો માટે લીડરશિપ ગંભીરતા નથી. તેમને એવું લાગે છે કે લીડરશિપનો અર્થ છે કે ઘણું બધું કામ. નહીં, આ લીડરશિપ તમારી એક તક છે જેથી તમે પાછળ ન રહી જાઓ. વિચાર કરીને જુઓ, એ મારા દોસ્ત આજે ઘણા પાછળ રહી ગયા, ઘણા પાછળ. તેમને કોઈ નથી જાણતું, પણ આખી દુનિયા મને ઓળખે છે. કોણ જાણે છે તેમને? પણ એ આખી દુનિયા મને ઓળખે છે. તો જ્યારે હું તમને કહી રહ્યો હતો કે મહેનત કરીએ, ત્યારે તેઓ કહી રહ્યા હતા નહીં, અમારી પાસે ટાઈમ નથી. તો શું થયું? હું આગળ વધી ગયો, તેઓ ક્યાં રહી ગયા? પાછળ. તો તમે પોતાને પૂછો કે શું આ વસ્તુઓ તમે તમારા દિમાગમાં ભરી છે કે તમારે આગળ વધવાનું છે? જો તમે સચેતન રૂપે વિચારીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ નહીં કરો તો તમે આગળ નહીં વધો. તમારે એક ચૂંટણી કરવી પડશે કે જ્યાં કંઈ હું છું ત્યાં હું નથી બની રહી શકતો. અને તમે કેવળ મેમ્બર રહીને આગળ નથી વધી શકતા. તમારે લીડર બનવું પડશે. અને લીડર બન્યા પછી પણ તમે ત્યાં નથી રહી શકતા. તમારે સિનિયર લીડર બનવું પડશે. પછી જ્યાં તમે છો ત્યાં તમારે રોકાઈ જવાનું નથી, ત્યાંથી આગળ વધીને અને પછી એક દિવસ તમારે પાસ્ટર બનવું પડશે. નહીં તો તમે તમારા જીવનમાં પાછળ રહી ગયા છો, તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે. So be wise. તો બુદ્ધિમાન બનો અને તમારી સેવાને ગંભીરતાથી લો અને જીવનમાં પાછળ ન રહી જાઓ. I cry for people. I said, do they understand? તેમને સમજમાં પણ આવે છે કે જ્યારે અમે તેમને લીડર બનાવ્યા અને તેઓ તેમની લીડરશિપને ગંભીરતાથી નથી લઈ રહ્યા. હું કહું છું, શું તમને સમજમાં આવે છે તેઓ પાછળ રહી ગયા છે? તેમને નથી સમજમાં આવી રહ્યું. પણ સત્ય એ છે કે તેઓ પાછળ રહી ગયા છે. તમને સેલ લીડર બનાવ્યા, તમારા સેલમાં હજુ પણ 5 લોકો આવી રહ્યા, તમે પાછળ રહી ગયા છો. કેમ કે બાકીના સેલ લીડર આગળ વધી રહ્યા છે અને તમને ફરક નથી પડી રહ્યો. જાગી જાઓ. કેમ કે આ જ વસ્તુઓ છે જે અંતમાં અંતર ઉત્પન્ન કરે છે.
પડોશીને કહો જાગી જાઓ, આગળ વધો, ચર્ચમાં આગળ વધો. કેમ કે સ્કૂલમાં એકવાર ફેલ થશો તો કદાચ બચી જશો, પણ ચર્ચમાં ફેલ થઈ ગયા તો પરમેશ્વરનું જે ચર્ચ માટેનો ઉદ્દેશ્ય ઘણો મહાન છે. વિચારીને જો પરમેશ્વરે આપણી અંદર કેટલો નિવેશ કર્યો છે, પરમેશ્વર આપણી પર કેટલો ભરોસો કરે છે. તો હું ને તમે હાથ પર હાથ મૂકીને નથી બેસી શકતા કે નહીં હું લીડર નહીં બનું. તમને ખ્યાલ છે મારા જીવનમાં કેટલી મુશ્કેલીઓ છે, મારી નોકરી છે, મારા ઘરવાળા છે, હું નહીં આવી શકું. What is this? તમને સમજમાં આવી રહ્યો છે કે તમે પાછળ રહી ગયા છો? તમે જ છો જે પોતાને ધક્કો મારીને પાછળ લઈ જઈ રહ્યા છો. પૂછો અમારા સ્ટાફને, કેવળ એક્ઝામ્પલ માટે. તેઓ સ્ટાફ બની ગયા, પણ તેમના દોસ્ત ક્યાં રહી ગયા? પાછળ રહી ગયા. કેમ કે હવે તેમની પાસે ટાઈમ નથી તેમની પાસે સાથે બકવાસની વાતો કરવા માટે. So please be wise. તો જે અમે તમને કરવા માટે કહી રહ્યા છે તે કરો. આ બધું તમને આગળ વધારવા માટે છે. અમારી પાસે બુદ્ધિ છે, અમે બુદ્ધિમાન છીએ, એટલા માટે જ અમે અહીંયા ઊભા છીએ. અમને લોકોનો ઉપયોગ કરવાનું નથી આવડતું. પરમેશ્વર મને આ તેડું નથી આપ્યું. પરમેશ્વર મને તેડું આપ્યું છે કે હું તમને આગળ વધારું, તમને ધક્કો મારું અને તમને એ બનાવી દઉં જે પરમેશ્વર તમને બનાવવા માંગે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તો પાછળ તો નહીં રહી જાઓ ને. એ તમારા હાથમાં છે, મારા હાથમાં નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વિચારીને જો તમારી પાસે સાયકલ છે અને તમારી પાસે મોટરસાયકલ છે અને તમારે કશેક જવાનું છે તો તમે શું યુઝ કરશો જનરલી? કેમ કે તમારી પાસે જલ્દીથી પહોંચવાનું સાધન છે. તમે શા માટે સાયકલ પર જશો? તો જ્યારે પરમેશ્વરે મને આગળ વધતું જીવન આપ્યું છે તો આગળ કેમ ન વધું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું કેમ પાછળ રહી જાઉં? Why? But people don't think. They don't think. તેમની પાસે સમય છે ટીવી જોવાનો, અહીંયાથી જશે ચર્ચમાંથી અને પછી પિક્ચરો જોતા રહેશે. દુનિયા નથી ઈચ્છતી કે તમે તમારા દિમાગનો ઉપયોગ કરો, પણ હું ઈચ્છું છું કે તમે કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. You have to move forward. You have to move forward. You have to press on. તમારે દબાણ વધારવાનું છે અને સતત આગળ વધતા રહેવાનું છે. સતત. You cannot be behind. તમે પાછળ નથી રહી શકતા. આ જીવન પરમેશ્વરે તમને આપ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોઈ વ્યક્તિએ કહ્યું કે જો તમે ઉઈ નથી શકતા તો દોડો, જો દોડી નથી શકતા તો ચાલો, જો ચાલી નથી શકતા તો આલટો, પણ સુનિશ્ચિત કરો કે દરરોજ એક પગલું આગળ વધો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલશો તો નહીં, ફરીથી વાત કરું. જો ઉડી નથી શકતા તો દોડો, જો દોડી નથી શકતા તો ચાલો, જો ચાલી નથી શકતા તો આલટો, પણ સુનિશ્ચિત કરો કે એક પગલું તમે આગળ વધો. That's what life is. That's what life is. તો હંમેશા વધતું જીવન, અને તેમાં અમે તમને કહ્યું તો સૌથી પહેલું છે હંમેશા વધતો વિશ્વાસ, પછી હંમેશા વધતો અનુગ્રહ, હંમેશા વધતું જ્ઞાન, ચોથો હંમેશા વધતો પ્રેમ. યાદ છે તમને? અને પાંચમું આજે આપણે શીખવાના છે હંમેશા વધતો દર્શન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરંતુ આમાં ઘૂસવા માટે આપણે ચોથાથી શરૂઆત કરીશું અને આપણે શરૂઆત કરીશું ફિલિપિયોનું પુસ્તક 1 અધ્યાય 9 થી 10મું વચન, જેથી આપણે પાંચમામાં બરાબર રીતે જઈ શકીએ. તો કે છે, વળી હું એવી પ્રાર્થના કરું છું કે જ્ઞાનમાં તથા સર્વ બુદ્ધિમાં તમારી પ્રીતિ ઉત્તરોત્તર વધતી જાય, જેથી જે શ્રેષ્ઠ છે તે તમે પારખી લો અને એમ તમે ખ્રિસ્તના દાડા સુધી નિષ્કલંક તથા નિર્દોષ થાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે શું કહી રહ્યો છે? તમારા પ્રેમને સતત વધતો રહેવાનું છે. પરમેશ્વર માટે તમારો પ્રેમ, પરમેશ્વરના કામ માટે તમારો પ્રેમ, પરમેશ્વરના લોકો માટેનો તમારો પ્રેમ સતત વધતો રહેવાનો છે. It's a responsibility. આ તમારું ઉત્તરદાયિત્વ છે, આ તમારી જવાબદારી છે. ફરીથી એકવાર વાંચી લઈએ. કે છે, વળી હું એવી પ્રાર્થના કરું છું કે જ્ઞાનમાં તથા સર્વ વિવેક બુદ્ધિમાં તમારી પ્રીતિ ઉત્તરોત્તર વધતી જાય. એ કે છે તમારો પ્રેમ જ્યાં છે ત્યાં રોકાઈ ન જાય, પરંતુ શું થાય? આગળ વધતો જાય, જેથી જે શ્રેષ્ઠ છે તે તમે પારખી લો અને એમ તમે ખ્રિસ્તના દાડા સુધી નિષ્કલંક તથા નિર્દોષ થાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. So this is your responsibility. કે તમારો પ્રેમ શું થાય? વધે. તમારો પ્રેમ સતત આગળ વધે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો આને જોઈએ છે આપણે MSG માંથી. ત્યાં ઘણી સુંદર લાઈન છે MSG અનુવાદમાંથી 9મું અને 10મું વચન. So that your love is sincere and intelligent. એ ત્યાં કહી રહ્યો છે કે તમારો પ્રેમ ગંભીર અને ઈમાનદાર, બુદ્ધિમાન.
એવું નહીં કે જ્યારે પાસ્ટર સામે ઊભા છે ને ત્યારે કહે છે કે હા પાસ્ટર હું આત્માઓ જીતીશ અને ઘરે જઈને ચાદર તાણીને ઊંઘી ગયા. આ તમારો પ્રેમ ઈમાનદાર નથી. ઈમાનદાર પ્રેમ એ છે કે જે 24 કલાક ઈમાનદાર છે. So that your love is sincere and intelligent. તમારો પ્રેમ ગંભીર છે, ઈમાનદાર છે. એવું નહીં કે જ્યાં સુધી પાસ્ટરનો ફોન ન આવ્યો ત્યાં સુધી મીટિંગમાં નથી આવી રહ્યા. સ્ટાફનો ફોન આવ્યો, ક્વાયર પ્રેક્ટિસ આવી જાઓ, તમે કહો નહીં, પાસ્ટરનો જ્યારે ફોન આવ્યો ત્યારે તમે આવ્યા. તમારો પ્રેમ હજુ પણ ઈમાનદાર નથી. તમને કોઈએ બતાવવાની જરૂરત ન પડવી જોઈએ કે તમારે શું કરવાની જરૂરત છે. આ તમારી અંદરથી પોતાની જાતે ઉબડાટ મારવું જોઈએ. Your love is sincere and intelligent. Not sentimental gush. એવું નહીં કે ખાલી સેન્ટિમેન્ટલ ગશ, હા હા કરીશું, હા હા કરીશું, અને પછી નહીં કરે. ખ્યાલ છે ને સેન્ટિમેન્ટલ ગશ? યાર મેસેજ સાંભળ્યો તો હા હા કરીશું, હા હા કરીશું, પછી ઘરે જઈને ફુસ થઈ ગયા. એ કે છે આવો ન હોવો જોઈએ પ્રેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગલી લાઈન ઘણી સુંદર છે. Live a lover's life. એનો અર્થ છે કે મજનૂનું જીવન જીવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીનું કહો મજનૂનું જીવન જીવો. અને અહીંયા આપણે કોના મજનુ છે? પરમેશ્વરના. તો લખ્યું છે ત્યાં Live a lover's life. એક મજનૂનું જીવન જીવો, મજનૂનું જીવન. કાલે જો તમે પ્રાર્થનામાં હતા તો આજ હું ગીત ગાઈ રહ્યો હતો આની પર આધારિત. तेरे प्रेम में दीवाना प्रभु, तेरे प्रेम में दीवाना प्रभु. That's what it is. What motivates you? It matters. તેને કહ્યું મજનૂનું જીવન જીવો. અને મજનુ કોના છો તમે? પરમેશ્વરના, તેના કામોના, તેના લોકોના. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Circumspect and exemplary. Oh, like it. કે તમે ધ્યાન આપો અને ઉદાહરણનું જીવન જીવો. A life Jesus will be proud of. એક જીવન જેની પર ઈસુને ઘમંડ હોય. હાલેલુયા. એક જીવન જેની પર ઈસુને ઘમંડ હોય. What a life. વિચારની જો એ જીવન જેની પર ઈસુને ઘમંડ હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વાંચી લઈશું વચન. મજનૂનું જીવન જીવો. કોનું? મજનૂનું જીવન જીવો. જ્યારે તમે પ્રેમમાં છો, જ્યારે તમે સાચા પ્રેમમાં છો, જે તમે કરવા ઈચ્છો એ છે કે તમે પ્રભુને પ્રસન્ન કરો. A life Jesus will be proud of. એ જીવન જેની પર ઈસુને ઘમંડ હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીનું કોઈ એક જીવન જેની પર ઈસુને ઘમંડ હોય. નહીં હોય? કયું જીવન? એવું જીવન જે ઉદાહરણીય જીવન છે. ઉદાહરણીય જીવન. તમે આખા ભારતમાં છાતી ઠોકીને કહી શકો છો કે પાસ્ટર આઇઝેક તમારા પાસ્ટર છે. તમે શરમ વગર કહી શકો છો? નથી કહી શકતા. તમે શરમ નહીં આવે કેમ કે મેં એવું કોઈ કામ નથી કર્યું જેથી તમારે શર્મિંદા થવું પડે. મેં જે કામ કર્યા છે તેની પર તમને ગર્વ હશે. મારા પાસ્ટર આવા છે, મારા પાસ્ટર આવા છે, મારા પાસ્ટર આવા છે. So you got to do the same. તો તમારે પણ એવું જ કરવું પડશે. તમારે શું કરવું પડશે? ઉદાહરણનું જીવન જીવવું પડશે. પરમેશ્વરના પ્રેમી બનીને જીવવું પડશે. એક જીવન જેની પર ઈસુને ઘમંડ હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીનું કોઈ એક જીવન જેની પર ઈસુને ઘમંડ હોય. હાલેલુયા. શું છો તમે? પાક્કું? તો પાછું શું છે? હંમેશા વધતું દર્શન. હંમેશા વધતું દર્શન. એ લોકો જેઓ પ્રેમમાં નથી ચાલતા તેમનું દર્શન પણ વધતું નથી. પણ જેમ તમે પ્રેમમાં ચાલવાનું શરૂ કરી દેશો તેમ તમારું દર્શન પણ વધતું થઈ જાય છે. જેમ જેમ તમે પ્રેમમાં વધતા જાઓ છો. પરમેશ્વર માટે, પરમેશ્વરની વસ્તુઓ માટે, પરમેશ્વરના લોકો માટે તમારો પ્રેમ વધતો જાય છે તેમ તમારું દર્શન વધતું જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો. સાઉન્ડમાં આવી રહ્યું છે તમને? ફિલિપીઓ 3 અધ્યાય 12મું વચન. અહીંયા પાઉલ કહી રહ્યો છે હજી સુધી હું બધું સંપાદન કરી ચૂક્યો છું. અહીં પાઉલ કહી રહ્યો છે કે બધું મેં પામ્યું નથી, હજુ મારું દર્શન વધતું જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ નહીં કે બધું હું પામી ચૂક્યો છું. મારું દર્શન શું છે? સતત વધતું જાય છે. હજી સુધી હું બધું સંપાદન કરી ચૂક્યો કે સંપૂર્ણ થયો છું એમ નહીં, પણ જેને સારું ખ્રિસ્ત ઈસુએ મને પકડી લીધો તેને હું પકડી લઉં માટે હું આગળ ધસું છું. એ કહી રહ્યો છે કે મને પણ કંઈક વસ્તુઓ માટે પકડી લેવામાં આવ્યો છે. એ કહી રહ્યો છે કે મને અહીંયા મારી પોતાની ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે પકડવામાં આવ્યો નથી. ઓકે, શું છે નામ તમારું? શુભમ. શુભમ આવો અહીંયા. આવી જાઓ, આવી જાઓ.
અચ્છા ઇવોન, જ્યાં છો તમે ત્યાં જ ઊભા થઈ જાઓ, અહીંયા ઉપર ઊભા રહી જાઓ. તો વચન શું કહી રહ્યું છે? માની લો કે હું ઈસુ ખ્રિસ્ત છું ને આ કોણ છે? પાઉલ. કોણ છે? પાઉલ. તો વચન શું કહી રહ્યું છે? અહીંયા પાઉલ વાત કરી રહ્યો છે, કહે છે કે હું એ વસ્તુને પકડવા માટે, માની લો આ વસ્તુ શું છે? ઇવોન. હું આ વસ્તુને પકડવા માટે દોડ્યો ચાલ્યો છું, જેને પકડવા માટે પ્રભુ ઈસુએ મને પકડ્યો હતો. તો અહીંયા તમે પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે નથી, તમે પોતાના સપનાઓ માટે નથી, તમે કેમ છો એ વસ્તુઓને પકડવા માટે, જેને પકડવા માટેનો દિમાગ કોના મનમાં છે? ઈસુના મનમાં છે. તમે એ પકડવા માંગો છો જે ઈસુ તમારા દ્વારા પકડવા માંગે છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો આ જ મતલબ છે ને તેનો. હું એ વસ્તુને પકડવા માટે ભાગી રહ્યો છું, તો પરમેશ્વરે તમને પકડ્યા છે કંઈક કરવા માટે, કેવળ તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે નહીં. રોટલી, કપડા ને મકાન તેને પહેલાથી સેટલ કરી દીધું છે. બાળક નથી થઈ રહ્યું, એ પહેલાથી સેટલ કરી દીધું છે. તમારી દરેક મુશ્કેલીઓનું સમાધાન પરમેશ્વરે પહેલેથી સેટલ કરી દીધું છે, ઘણું પહેલા. જો તમે વચન જાણી જાઓ તો હવેથી તમને શું કહી રહ્યો છે કે જેને હું પકડવા માંગુ છું, હવે તું તેને પકડ, બાકી વસ્તુઓ ન પકડ. પ્રેઝ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? દર્શન શું થયું છે? વધી રહ્યું છે. પહેલા તમારું દર્શન શું હતું? હું, મારી પત્ની, મારા બાળક. અને હવે તમારું દર્શન શું છે? એ કરું જે કરવા માટે પરમેશ્વરે તમને બોલાયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમારું દર્શન શું થયું છે? મોટું. શું થઈ રહ્યું છે? મોટું. 13મું વચન. ભાઈઓ, મેં પકડી લીધું છે એમ હું ગણતો નથી, પણ એક કામ હું કરું છું, એટલે કે જે પછવાડે છે તેને વિસરીને અને જે આગળ છે તેની તરફ ધાઈને ગ્લોરી. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઘણા એવા હોય છે જેમને દાટેલા મુર્દાને ઉખાડવાનું ઘણું ગમે છે. 1994 તે મને લાફો માર્યો હતો. કેટલા વર્ષો થઈ ગયા, હવે તો ભૂલી જાઓ. તમને 1994 એ લાફો હજુ યાદ છે. You can't forget. તો તેમને ખ્યાલ નથી કે આ બધી વસ્તુએ તેમને બાંધીને રાખ્યા છે. પાઉલને ખબર હતી, એટલે તેને કહ્યું કે ભાઈઓ, મેં પકડી લીધું છે એમ હું ગણતો નથી. એનો અર્થ છે કે એ કહે છે કે પ્રભુએ જે મને કરવા માટે બોલાવ્યો છે તે મેં હજુ સુધી પૂરું નથી કર્યું, પણ મને ખબર છે કે તેને પૂરું કરવા માટે મારે શું કરવું પડશે? જે વસ્તુ પાછળ છે તેને છોડવી પડશે. અને શું કરવું પડશે? આગળની વસ્તુઓ તરફ વધવું પડશે. તમે પણ શું કરી રહ્યા છે? પાછળની વસ્તુઓને ભૂલીને આગળની વસ્તુઓ તરફ આગળ વધી રહ્યા છો. હાલેલુયા. તો જ્યારે તમે પ્રેમ કરી રહ્યા છો, તમારું દર્શન શું થઈ રહ્યું છે? વધી રહ્યું છે. તમે હજુ ઘણું વધુ કરવા માંગો છો, તો તમારું દર્શન વધતું જાય છે. કહો, દર્શન વધતું જાય છે. દર્શન વધતું જાય છે. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો તમે ઊભા રહી જતા નથી, તમે સતત આગળ વધતા રહો છો. સતત આગળ. રોમનોનું પુસ્તક 15મો અધ્યાય 20મું વચન. અને સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં મેં એવો નિયમ રાખ્યો છે કે જ્યાં ખ્રિસ્તનું નામ જાણવામાં આવ્યું હતું ત્યાં બોધ કરવો નહીં, રખીને બીજાના પાયા હું બાંધું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ વચન મિર્ઝા ગાલિબના શેર જેવું લાગે છે, હે ને? અને સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં મેં એવો નિયમ રાખ્યો છે કે જ્યાં ખ્રિસ્તનું નામ જાણવામાં આવ્યું હતું ત્યાં બોધ કરવો નહીં, રખીને બીજાના પાયા પર હું બાંધું. તો તમે ખુશ છો? ભારતમાં તમે સૌથી વધુ ખુશ છો, કેમ કે ઘણી બધી ગલીઓ છે જ્યાં કોઈ ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે કહો છો, હા, વાવ, મારા મનની ઉમંગ આ જ છે. જે ગામમાં ચર્ચ નથી એ ગામમાં હું ચર્ચ બનાવું, જે ગલીમાં સેલ નથી તે ગલીમાં હું સેલ ખોલી દઉં, જે ઘરમાં કોઈ ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણતું એ આખા ઘરને ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે બદલી નાખ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. Hallelujah. That's what it is. અને સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં એવો નિયમ રાખ્યો છે કે જ્યાં ખ્રિસ્તનું નામ જાણવામાં આવ્યું નથી ત્યાં બોધ કરવો નહીં. MSG માંથી જોઈ શકે છે આ જ વચનને. This has been the pioneer work, bringing the message only into those places where Jesus was not yet known and worshipped. કે આ શરૂઆતનું કામ છે કે આ સંદેશને હું એવી જગ્યાઓ પર લઈ ગયો જ્યાં ઈસુ ખ્રિસ્તને કોઈ જાણતું નહોતું અને તેની આરાધના કોઈ કરતું નહોતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. વિચારીને જુઓ. તો અમે તમને કંઈ પણ મોકલીએ, જંગલમાં પણ મોકલીએ, જંગલમાં પણ તમે ચર્ચ ખોલી શકો છો. પાસ્ટરે મોકલ્યા છે. પાસ્ટર, અહીંયા તો કોઈ ખ્રિસ્તી છે ને, સેલ કેવી રીતે શરૂ કરીએ? તમે છો ને એકલા, તમે માત્ર કાફી છો, એટલા માટે જ તમને ત્યાં મોકલ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે મહત્વકાંક્ષી બની જાઓ. મહત્વકાંક્ષી. બોલો, ઈસુ માટે મહત્વકાંક્ષી બની જાઓ, અભિલાષી બની જાઓ, મોટી વસ્તુઓ કરવાનું મન બનાવો. આગળ વધો. પાક્કું? શું કરો? આગળ વધો. છઠ્ઠું છે સતત વધતી સેવા, હંમેશા વધતી સેવા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ક્યાંથી આવી રહ્યા છે આપણે? હંમેશા વધતો વિશ્વાસ, હંમેશા વધતો અનુગ્રહ, હંમેશા વધતું જ્ઞાન,
હંમેશા વધતો પ્રેમ, હંમેશા વધતું દર્શન, અને હવે ક્યાં આવી ગયા? હંમેશા વધતી સેવા. ચાલો શરૂ કરીએ છીએ રોમનોનું પુસ્તક 15મો અધ્યાય 20 થી 23મું વચન. અને સુવાર્તા પ્રગટ કરવામાં એવો નિયમ રાખ્યો છે કે જ્યાં ખ્રિસ્તનું નામ જાણવામાં આવ્યું નથી ત્યાં બોધ કરવો નહીં, લખીને બીજાના પાયા પર હું બાંધું. તમને ખ્યાલ છે કે તમે એક ઘરમાં વાસણ માંજો છો, તમે તમારા માલિકને સુવાર્તા પ્રચાર કરીને આખો દેશ બચાવી શકો છો. કદી પણ પોતાને નાનો ન સમજો. તમે ઓટો રિક્ષા ચલાવો છો, તમને ખ્યાલ નહીં તમારી ઓટોમાં કોણ બેસ્યું છે, તેને તમે ઈસુ ખ્રિસ્તનું સુવાર્તા સંભળાવી દઈ અને તે આગળ જઈને શું કરશે? તો તમને ખ્યાલ નથી કે તમે કોઈના ઘરમાં વાસણ ઘસો છો, ઝાડુ મારો છો, પણ મને ખ્યાલ છે કે તમે નાના નથી, તમે બેકાર નથી. જો તમે તમારા દર્શનને વધારી લો, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે મોટા લોકો પણ ખાવાનું ખાય છે, નથી ખાતા? અને તેઓ ત્યાં જાય છે, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેમને પણ ચા પીવાની હોય છે, તેઓ પણ તમારી દુકાન પર આવી શકે છે, નથી આવી શકતા? મોટા લોકો પણ વાળ કપાવે છે, ભલે કેટલા મોટા કરોડપતિ કેમ ના હોય, તેઓ વાળ કપાવશે. ભલે તમે કેટલા પણ કરોડપતિ કેમ ના હોય, ઘરમાં વાસણ ઘસવા માટે, ઝાડુ લગાવવા માટે કોઈને કોઈ જોઈશે. તમારી વેલ્યુ તેનાથી નથી જે તમે કરી રહ્યા છો, પણ જે તમે કરી શકો છો પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. કદી પણ પોતાને નાના ન સમજશો. કદી તમે એક પેઇન્ટર છો, જે મોટા મોટા ઘરોમાં તમે પેઇન્ટિંગ કરો છો, મોટી મોટી બિલ્ડિંગોમાં તમે પેઇન્ટિંગ કરો છો, ત્યાંના સેક્રેટરીને, ત્યાંના મેમ્બરને તમે રેપ્સોડી કેમ નથી આપી શકતા? જેમને તમે મળો છો, જેમની સાથે તમે ઉઠો છો, બેસો છો, શું તમે તેમને સુવાર્તા પ્રચાર કરી? આગળ લખેલું છે કે જેઓને તેના સંબંધીના સમાચાર મળ્યા નહોતા તેઓ જોશે, અને જેઓના સાંભળવામાં આવ્યું નહોતું તેઓ સમજશે. તે જ કારણથી તમારી પાસે આવતા મને આટલી બધી વાર રોકાણ થયું છે, પણ હવે આ પ્રાંતોમાં મારે માટે કોઈ સ્થળ બાકી રહ્યું નથી, અને ઘણા વર્ષથી તમારી પાસે આવવાની મારી અભિલાષા છે. આખા દેશમાં મેં સુવાર્તા પ્રચાર કરી દીધી, હવે કોઈ કામ બચ્યું નથી, હવે હું તમારી પાસે આવી શકું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેની સેવા શું થઈ રહી હતી? વધી રહી હતી. પાઉલની સેવા વધી રહી હતી. પાઉલે સુવાર્તાનો એટલો પ્રચાર કર્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હંમેશા વધતી સેવા. પડોશીને કહો, હંમેશા વધતી સેવા. પ્રેરિતોના કૃત્યો 2 અધ્યાય 41મું વચન. ત્યારે જેઓએ તેની વાત સ્વીકારી તેઓ બાપ્તિસ્મા પામ્યા, અને તે દિવસે 3,000 માણસો ઉમેરાયા. 3,000 એક દિવસમાં. આગળ 4 તો પણ જેઓને વાત સાંભળી હતી તેઓમાંના ઘણાએ વિશ્વાસ કર્યો, અને વિશ્વાસ કરનારાઓની સંખ્યા આખરે 5,000ની હતી. પહેલા કેટલા હતા? એક દિવસના પ્રચારમાં કેટલા જીત્યા? 3,000. હવે સેવા વધી ગઈ. એક દિવસના પ્રચારમાં કેટલા જીત્યા? 5,000. સેવા શું થઈ રહી હતી? વધી રહી હતી. તમારું સેલ નીચે નથી જઈ શકતું. પાસ્ટર પહેલા 14 હતા, હવે 4 થઈ ગયા. શું કરી રહ્યા છો તમે? ઊંઘી રહ્યા છો તમે. ત્યારે 10 ચોર ચોરીને જતો રહ્યો. કેવી રીતે ચોરવા દીધા તમારી 10 આત્માઓને? તેને વધવું જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ચાલો 31-32. તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા ત્યારે જે મકાનમાં તેઓ ભેગા થયા હતા તે હાલ્યું. તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને દેવની વાત હિંમતથી બોલવા લાગ્યા. સમજમાં આવી રહ્યું શું થઈ રહ્યું હતું તેમની સાથે? આ બધી અંદર શું આવી ગઈ? હિંમત આવી ગઈ. આગળ વિશ્વાસ કરનારાનું મંડળ એક મનનું તથા એક જીવનું હતું, અને પોતાના જે વાના હતા તેઓમાંનું કંઈ મારું પોતાનું છે એવું કોઈ કહેતું પણ નહીં. પહેલા કેટલા હતા? 5,000. અને હવે શું બની ગયા હતા? મંડળ. એવું મંડળ જેને ગણી શકાતું નતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. 3 થી શું બની ગયા? 5. 5 થી શું બની ગયા? ભીડ. એ મંડળી, તેને ગણવી સૌથી મુશ્કેલ. They were growing. Praise the Lord. So we can do the same. આપણું જીવન પણ આવું હોઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 5મો અધ્યાય 12 થી 14. પ્રેરિતોની હસ્તક લોકોમાં ચમત્કારો તથા અદ્ભુત કામો ઘણા થયા. તેઓ સર્વ એક ચિત્તે સુલેમાનની પરસાળમાં એટલે કે મંદિરમાં એકઠા થયા હતા. પણ બીજાઓમાંથી કોઈને તેઓની સાથે મળી જવાની હિંમત થતી ન હતી, તોય લોકો તેઓને માન આપતા. આગળ અને પ્રભુ પર વિશ્વાસ કરનારા સંખ્યાબંધ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વધારે ને વધારે ઉમેરાતા ગયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. 3 થી 5, 5 થી મંડળી, અને હવે શું થયું? એટલી બધી સંખ્યામાં લોકો રોજ મળી રહ્યા હતા, જેને ગણવું મુશ્કેલ હતું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને પુરુષ અને સ્ત્રીઓ બંને. તેવું ન કહો કે અમારા સેલમાં કેવળ બાળકો આવે છે, અમારા સેલમાં કેવળ સ્ત્રીઓ આવે છે. મેં કહ્યું પુરુષો ક્યારે આવશે?
તમારું દર્શન શું થઈ રહ્યું છે? વધી રહ્યું છે. હાલેલુયા. હંમેશા વધતી સેવા. બોલો, હંમેશા વધતી સેવા. 28મું વચન, અને તમને સખત મના કરેલી હતી કે તમારે બોધ કરતા એ નામ લેવું નહીં, તે છતાં જુઓ તમે તો તમારા બોધથી યરૂશાલેમને ગજવી મૂક્યું છે. હાલેલુયા. હવે તેમની સેવા ક્યાં સુધી પહોંચી ગઈ હતી? આખું શહેર કોના વિશે જાણતું હતું? ઈસુ ખ્રિસ્તના વિશે. આખું શહેર ઈસુ ખ્રિસ્તના વિશે જાણતું હતું. શું આખું શહેર ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે જાણે છે તમારા દ્વારા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હંમેશા વધતી સેવા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હંમેશા વધતી સેવા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? આપણે આખા દેશને શેનાથી ભરવાનો છે? આપણી શિક્ષાઓથી ભરવાનો છે. ગ્લોરી. હાલેલુયા. 6 પહેલું વચન, તે દિવસોમાં શિષ્યોની સંખ્યા વધતી જતી. બોલો, શિષ્યોની સંખ્યા. પહેલા શું વધી રહ્યા હતા? મેમ્બર. હવે કોણ વધી રહ્યા છે? શિષ્યો. હવે તેઓ કેવળ મેમ્બર નથી રહ્યા, હવે તેઓ શિષ્યો બની રહ્યા હતા. લખ્યું છે ને ત્યાં, પહેલા તેઓ શું હતા? મેમ્બર. હવે શું બની ગયા હતા? શિષ્યો. એટલે કે સેવા સતત વધી રહી હતી. તે દિવસોમાં શિષ્યોની સંખ્યા એટલે કે હવે લોકો નતા વધી રહ્યા, હવે શિષ્યો વધી રહ્યા હતા. લોકો તો વધી રહ્યા હતા, પણ તેઓ બદલાઈ પણ રહ્યા હતા. લોકો કેવળ મેમ્બર નતા બની રહ્યા, તેઓ શિષ્યો પણ બની રહ્યા હતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સેવા શું થઈ રહી હતી? વધી રહી હતી. તો તમારા સેલમાં કેવળ લોકો આવીને જતા નથી રહ્યા. નહીં, તેમને શું બનવાનું છે? લીડર્સ. ચર્ચમાં લીડરશિપ નથી હોતી. લીડરશિપ ક્યાં હોય છે? સેલમાં. જો તમને સમજમાં આવી જાય, એક સેલ લીડર પાસ્ટર કરતા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે તમે કરી શકો છો, હું નથી કરી શકતો. હું લીડર્સ પેદા નથી કરી શકતો ડાયરેક્ટલી, કેમ કે હું એક સેલ લીડર નથી. લીડરશિપ ડેવલપમેન્ટ ક્યાં થાય છે? સેલમાં જ થાય છે. ત્યાંથી જ લીડર પેદા થાય છે, ત્યાંથી જ પાર્ટનર પેદા થાય છે, ત્યાંથી જ નવા પાસ્ટર નીકળે છે. ચર્ચમાંથી નથી નીકળતા, કેમ કે ચર્ચ એક ભીડ હોય છે. ચર્ચમાં લોકો મને જાણે છે ને હું લોકોને જાણું છું. કેટલાને હું જાણું જ છું પર્સનલી, તો પણ હું પ્રયત્ન કરું છું જાણવાનો. પણ સેલ સિસ્ટમમાં લોકો વધે છે. તે દિવસોમાં શિષ્યોની સંખ્યા વધતી જતી હતી. બોલો, ઘણી વધતી જતી હતી. બોલો, ઘણી વધતી જતી હતી. થોડી નહીં, ઘણી. શિષ્યોની સંખ્યા. હવે મેમ્બરની નહીં, શિષ્યોની સંખ્યા. 7મું વચન, અને દેવની વાતનો પ્રચાર થતો ગયો અને યરૂશલેમમાં શિષ્યોની સંખ્યા ઘણી વધી ગઈ. વિચારીને જુઓ. અને યરૂશલેમમાં શિષ્યોની સંખ્યા ઘણી વધી ગઈ. ઘણા યાજકો પણ વિશ્વાસને આધીન થયા. એટલે કે પ્રભાવશાળી વર્ગ પણ ઈસુ ખ્રિસ્તને માનવા લાગ્યો હતો. બીજા ધર્મોના પંડિત કોને માનવા લાગ્યા? ઈસુ ખ્રિસ્તને. યાજકોનો એક મોટો સમાજ, પંડિતોનો એક મોટો સમાજ. યાજકોનો એક મોટો સમાજ, પંડિતોનો એક મોટો સમાજ. તેમના શહેરમાં જે પંડિત હતા તે કોની માની રહેતા? ઈસુ ખ્રિસ્તને. મોટો વર્ગ, નાનો વર્ગ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પ્રેરિતોના કૃત્યો 19મો અધ્યાય 8 થી 10મું વચન. પછી સભાસ્થાનમાં જઈને તેમણે 3 મહિના સુધી હિંમતથી બોધ કર્યો અને વાદ વિવાદ કરીને વાદ વિવાદ કરીને દેવના રાજ્ય વિશેની બાબતો સમજાવી. પણ કેટલાય દુરાગ્રહી થઈને, આ સુંદર છે, શિષ્યોને અલગ કરી દીધા. કોને અલગ કરી દીધા? આ મેમ્બર્સ છે જે સાંભળીને ભડકાઈ જાય છે. શિષ્યો સાંભળીને ભડકાતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? લખ્યું છે અહીંયા. તો કેવળ તમારા સેલમાં મેમ્બર્સ છે, શિષ્યો નથી. કોઈ પણ તમને આવીને કહેશે કે ઓહો, વેક્સિન લઈ લો, વેક્સિન લઈ લો. આ મેમ્બર છે જે આવું કરે છે. શિષ્યો ભેકાઈ જતા નથી. પણ કેટલાક દુરાગ્રહી થઈને તથા પ્રભુની વાતનો અનાદર કરીને લોકોની આગળ એ માર્ગની નિંદા કરી. ત્યારે તેણે તેઓની પાસે જઈને શિષ્યોને જુદા પાડ્યા. શિષ્યોને છેતરવા અસંભવ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો? બોલો, શિષ્યોને છેતરવા અસંભવ છે. તો શિષ્યો બનો. શું બનો? તો શિષ્યો બનો. શું બનો? એવું નહીં કે કોઈ કંઈ કહી દીધું તમે શિષ્યો હતા જ નહીં. જો તમે શિષ્યો હોત તો તમે અહીંયા જ હોત. છોડીને ભાગી ગયા એનો મતલબ તમે કદી શિષ્યો હતા જ નહીં. શિષ્યો શેની માટે હોય છે? જીવનભર તેના સ્વામી સાથે રહેવા માટે. એટલા માટે તેમને કહેવાય છે શિષ્યો. તો શિષ્યોને તમે ભગાવી શકતા નથી. હાલેલુયા. આગળ 2 વર્ષ સુધી એ પ્રમાણે ચાલ્યું. તેથી આસિયામાં રહેનાર સર્વ યહૂદીઓ તથા ગ્રીકોએ પણ પ્રભુની વાત સાંભળી. દેવે, એનો મતલબ છે કે આખા મહાદ્વીપમાં એક વ્યક્તિ દ્વારા સુવાર્તા પ્રચાર થઈ ગઈ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. અને કેવી રીતે સંભળાયું? ટીવી વગર, રેડિયો વગર, ઇન્ટરનેટ વગર, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વગર.
પ્રિન્ટિંગ પ્રેસનો આવિષ્કાર થયો હતો 1454 કોઈ ઈમેલ વગર, કોઈ ઇન્ટરનેટ વગર, ના કોઈ એરોપ્લેન, ના કોઈ મોટર બાઇક, મને ખ્યાલ નહીં સાયકલ પણ હતી કે નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ જમાનામાં આ વ્યક્તિએ શું કર્યું? આખા એશિયામાં 2 વર્ષમાં સુવાર્તા પ્રચાર કરી દીધો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે બધાએ જોડાવાનું છે. પડોશીઓ શિષ્યો બનો. મેમ્બર બની રહેશો તો કોઈ પણ છેતરીને લઈ જશે. તો શું બનવાનું છે? મેમ્બર. નહીં તો દરેક જગ્યાએ ફરતા રહો, કોઈ પણ આવશે કંઈ પણ સમજાવીને જતા રહેશે. પણ જો તમે શિષ્ય હશો તો તમે બન્યા રહેશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષાઓમાં પ્રાર્થના. Shatila badira. Antra lahita la kadangra brabazi. Antra lahita la bantre le shatele badi. Lintra ka satole bronte. પોતાની માટે પ્રાર્થના કરો. પોતાની માટે પ્રાર્થના કરો. क्या आपके पास हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन है, आपके पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है. री सतीला मानते ले दरी लीत्रा कथा रो लरी शतोले बांद्र ले शतेले बांद्र ला इतर लबदे लीप्र का चाते ले लींद्र लांद्र ले जतीली बोंते ले तरील रो शतीला बदे लीत्रा का दारे लरे शतेले बांद्र ले शतेले बांते ले तरील रो शतेले बांतली बदी. ઓ હાલેલુયા, ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. प्रोशातला बहा ઓ ધન્યવાદ. તમારા હાથ ઉઠાવો અને પ્રભુનો આભાર માનો. આ ઘણા પવિત્ર ક્ષણ છે. तीला बांतले दरीला बाबा નવો અનુગ્રહ તમને આપવામાં આવે છે. નવી યોગ્યતાઓ તમને આપવામાં આવી રહી છે. री सतीला बा નવી સમજ તમને આપવામાં આવી રહી છે. री सतीला मांत्र ले शतीला ગ્રહણ કરો તમે તેને તમારા હાથ ઉઠાવીને. તમારું હૃદય બદલવામાં આવી રહ્યું. તમારી પાસે નવા વિચાર આવી રહ્યા છે. તમે બદલાઈ રહ્યા છો. તમે બદલાઈ રહ્યા છો. આ સમયે आप बदल रहे हो, आप बदल रहे हो उस समय. लीथुआ का सातेले ब्रोदा ली शतीला बांतले बदीरला बहा लीथुआ का सातोले इंत्र लहीतला बहा. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી તાળી વગાડીશું આપણે ઈસુ માટે. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. તો તમે ઊભા થઈ શકો છો. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો જોરથી તાળી વગાડીને તેમનું સ્વાગત કરીશું આપણે. થેન્ક યુ. અમે ખુશ છે કે તમે અહીંયા આવ્યા છો અને પ્રાર્થના કરીશું. મારી સાથે તમારી આંખો બંધ કરી લો અને આ પ્રાર્થના તમારા મોંથી બોલીને કરજો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને 3જા દિવસે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો અને આજે તે હંમેશા માટે જીવિત છે. અને હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત પરમેશ્વરનો પુત્ર, મારો પ્રભુ છે અને મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. આજે હું વિશ્વાસ દ્વારા મારા આત્મામાં પરમેશ્વરના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. તો જ્યાં કંઈ તમે છો, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારી માટે. પ્રભુ, હું પ્રાર્થના કરું છું તમારા બાળકો માટે જેમણે પોતાનું જીવન તમને અત્યારે સોંપ્યું છે. હા પ્રભુ, તમારી દયા માટે તમારો આભાર. ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુના નામમાં શેતાનનું તેમની ઉપર કોઈ દાવ અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. હું તમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ દ્વારા, તમારા આનંદ દ્વારા, તમારી સમજ દ્વારા, તમારા પ્રેમ દ્વારા અને તમારા આત્મા દ્વારા. તેઓ આશીષિત છે અને આશીષિત બન્યા રહેશે. ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે. તમે બેસી શકો છો. તો આ સમય છે જ્યારે આપણી ભેટ, આપણા દશાંશ, આપણી પાર્ટનરશિપ આપીશું અને આપણે કોઈનું સ્વાગત કરીશું. જોરથી તાળી વગાડીને તેમનું સ્વાગત કરીશું. हालेलुया, तेरा नाम धन्य है. हर वक्त, हर स्थिति में. हाँ, हे धन्य तेरा नाम बहुतायत की भूमि में परिपूर्णता के जनों में. ओ धन्य तेरा धन्य तेरा नाम जब मैं बंजर हालातों
रास्ते चलूं, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में जीवन में हम आगे बढ़े। तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले मैं गाऊं स्तुति, चाहे अंधेरा छा जाए मैं गाऊं तभी। हाँ, गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही दाता है, विश्व विधाता है यहोवा मेरा दिल गाए। धन्य तेरा नाम, तू ही दाता है, तू विश्व विधाता है। ओ यहोवा मेरा दिल गाए कि तेरा नाम है, तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। પ્રાર્થના કરીશું. આપણે ભેટ માટે તમારા હાથ ઉઠાવી શકો છો. ધન્યવાદ આપે છે પરમેશ્વર આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહ અને અવસર આપવા માટે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. જેમ અમે આપ્યું છે તેમ તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમારી પાસે તેજીથી આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. લોકો માપીને દબાવીને ઉભરતું અમારા ગોદોમાં નાખી રહ્યા છે ઈસુ. આ ભેટો ઉપર તમારે આશીષોનું આહ્વાન કરે છે બઢોતરી માટે અને તમારા રાજ અને આ પ્રાર્થનાને ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે, અલગ અલગ ભાષાઓમાં. તાળી વગાડીશું તો તેની માટે. અને અમારી સાથે સેન્ટર બનાવો. મેં કહ્યું ને, તમે ઘણું બધું કરી શકો છો. જો પ્રભુ મારી સાથે આટલું કરી શકે છે તો મને ખ્યાલ છે કે તમારી સાથે કેમ નથી કરી શકતો. જો પ્રભુ એક વ્યક્તિ દ્વારા આટલું બધું કરી શકે છે તો વિચાર કરો આપણા બધા દ્વારા કેટલું કરી શકે છે. પણ તેને શેની જરૂર છે? એક તૈયાર હૃદય. શેની જરૂર છે? તો એ પ્રમાણે વિચારો કે પરમેશ્વર તમારા દ્વારા શું કરી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેના સિવાય અમારા 14 ચિલ્ડ્રન ચર્ચિસ છે, 14 ચિલ્ડ્રન ચર્ચ છે. બસ તમે તમારું મન બનાવો કે પ્રભુ હું કરવા માંગુ છું, પ્રભુ હું કરવા માંગુ છું. હાલેલુયા. તો સેન્ટરનો ઉપયોગ કરો. સેલ ને તમે ભાગ નથી તો જાઓ અને સેલમાં ભાગ લો. સેલને સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બનાવી દો તમારા જીવનમાં. અહીંયાથી જ તમારો વિકાસ છે, અહીંયાથી જ તમારી ઉન્નતિ છે. આ જ તમારી સેવા છે. તમારી સેવા ચર્ચમાં આવીને સંદેશ સાંભળવાની નથી. આ મારી સેવાનો ભાગ હોઈ શકે છે, પરંતુ તમારી સેવાનો આ ભાગ નથી. તો એક સેલમાં જાઓ, સેલ લીડર બનો. કોઈ અહીંયા એવું ન હોવું જોઈએ કે સેલ લીડર ન બને અને નવા સેલ લીડર ન બનાવતા હોય એમ. સ્વામીના કામમાં લગ્યા રહો.
શું બની જાઓ? મજનુ. પડોશીને કહો મજનુ. મજનુનું જીવન. પણ કોના મજનુ છે આપણે? પણ કોના મજનુ છે આપણે? ઈસુના. બરાબર છે ને? તો પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. એના પછી અમારો પ્રોગ્રામ હજુ પણ ચાલુ છે લુગાનો, જેમાં આપણે 5000 ઘરો સુધી પહોંચી રહ્યા છીએ. જો તમે હજુ સુધી નથી પહોંચ્યા તો પહોંચી શકો છો. એના પછી આપણો નવો પ્રોજેક્ટ શરૂ થયો છે, મિશન 100 કરોડ. પડોશીનો કહો મિશન 100 કરોડ. સારી રીતે તાળી વગાડો. અને હું પરમેશ્વરનો આભારી છું કે પરમેશ્વર વિચારી શક્યા કે આપણે આ કરી શકીએ છીએ. આ એક આશીર્વાદ છે, કેમ કે આ વસ્તુ તમે પોતાની ઈચ્છાથી વિચારી શકતા નથી. તો જો પરમેશ્વર કહે છે 100 કરોડ, તો આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. આ ન તો બળથી છે, ન સામર્થ દ્વારા છે. આ કોના દ્વારા છે? પવિત્ર આત્મા દ્વારા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ તમારું કામ શું છે? કંઈક કરવાનું. એક મેમ્બર બનીને ન રહી જશો. તમારે તમારા બૂટ ઘસવા પડે, મહેનત કરવી પડે. કરો અમારી સાથે. હું ને તમે ખુશ થઈ જઈશું જ્યારે આપણે આખા ભારતને ઈસુ ખ્રિસ્તનું બનાવી લીધું છે. હાલેલુયા. આ જ રીત છે અંધકારને હટાવવાની, બુરાઈને હટાવવાની. ન વિચારો કે આપણે ભારતને નથી જીતી શકતા. કોણે કહ્યું તમને? ઈસુ ખ્રિસ્તે અમસ્તા લોહી નથી વવડાવ્યું, મફતમાં લોહી નથી વવડાવ્યું. એમ જ બધાને ખરીદ્યા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને આપણે એ અધિકારને લગાવીને રહીશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો તમે અમારો એપ ડાઉનલોડ નથી કર્યું તો આજે જ ડાઉનલોડ કરો. બીજાઓને પણ બતાવો આ એપના વિષયમાં. એ ઘણું સુંદર એપ છે. અને સૌથી સુંદર વસ્તુ તેમાં બાઇબલ છે આપણી. એ બાઇબલ જે તમારે ખરીદવી પડે છે, એ બાઇબલ આ એપમાં એક સેગમેન્ટ છે જ્યાં ફ્રી છે. ઇનફેક્ટ મને કોઈ બીજી એપ નથી ખબર જ્યાં આ વર્ઝન્સ એમ્પ્લિફાઈડ ને MSG ફ્રીમાં હોય. કેવળ આપણી જ એપમાં છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો ઘણું બધું છે આ એપમાં, તેને ડાઉનલોડ કરો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે હજુ પણ વોટ્સએપ પર વાતો કરી રહ્યા છો તો વોટ્સએપ છોડીને કિંગ્સ ચેટ પર આવી જાઓ. કેમ કે આપણું ચર્ચ ક્યાં વાત કરી રહ્યું છે? કિંગ્સ ચેટ પર. કિંગ્સ ચેટ. પડોશીને કહો કિંગ્સ ચેટ. કિંગ્સ ચેટ. કિંગ્સ ચેટ. એ આપણું પોતાનું એપ છે. ખ્યાલ છે ને બધાને? આપણે કહી શકીએ છીએ કે લાઈન ત્યાંથી શરૂ થાય છે જ્યાં આપણે ઊભા રહીએ છીએ. આપણે બધા ડાયલોગ મારવાવાળા લોકો છે, બરાબર ને? મોટા લોકો ડાયલોગ મારે છે, આપણે પણ ડાયલોગ મારી શકીએ છીએ, બરાબર ને? તો આપણા પોતાના એપ છે, પોતાના ટીવી સ્ટેશન છે, પોતાની તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઊભા થઈ શકીએ છીએ પ્રભુનો આભાર માનવા માટે. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપની સાથે સદાકાળ સુધી બની રહે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા મારે જીવનમાં સદાકાળ સુધી બની રહેશે અને હું પ્રભુના ઘરમાં સદાકાળ સુધી બની રહીશ. ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો. વચન કામ કરે છે. હાઈ ફાઈ કરીને જજો. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.